بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کو کانسٹیپیشن کا علاج بتاؤں گا جو اصل میں ساری بیماریوں کی جڑ ہے. کانسٹیپیشن جسے اردو میں قبض کہتے ہیں، یہ تمام تر بیماریوں کا، اندرونی بیماریوں کا بھی اور بیرونی بیماریوں کی بھی یہ جڑ ہے، روٹ ہے. اس کے وجہ سے اسکن خراب ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھائیاں، ایگنی کی بہت بڑی شکایت ہو جاتی ہے. اس سے بہت پمپلس، ڈارک سرکلز، اپنا ڈارک اسپاٹس، بلیک اسپاٹس یہ چہرے پہ پڑ جاتے ہیں. یہ اور رنگ بھی یہ ڈل کر دیتی ہے، بہت ہی خراب کر دیتی ہے. یہ بیماری اس قدر خراب چیز ہے، تو لہٰذا پہلے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. میرے پاس ویورز کے، ناظرین کے کمنٹس بھی آ رہے تھے، ان کی میسیجز بھی آئے، تو اس میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کی کافی شکایت ہے. خواتین میں تو خیر میں بتاؤں گا آگے چل کے، اس کے علاوہ بھی شکایتیں. تو جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے قبض کا، تب تک ایگنی، پمپلس، داغ دھبے، بلیک اسپاٹس، جھائیاں، ملازمہ جسے ہم کہتے ہیں پلازما، یہ جب تک اس کی ٹریٹمنٹ پراپرلی ہو نہیں سکتی. لہٰذا آج میں نے پہلے ایک ویڈیو میں اپنی بتایا ہے، آج اس کا کمپلیٹ علاج بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آگے آپ جب اس کو علاج کو اس ایگنی کے، پمپلس کے، ملازمہ کے علاج کو کریں تو ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے علاج میں شامل کر لیں. علاج میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوفلیک سیرپ لے لیں. یہ ایبٹ لیبارٹریز والے بناتے ہیں، یہ کانسٹیپیشن کے لیے ہے. بہت عمدہ شربت ہے اور بہت اچھا شربت ہے. اس شربت کا استعمال جو ہے دن میں 2 ٹائم کریں، صبح اور رات میں. اس کا یہ پیمانہ اس میں دیا ہوا ہے، اس پیمانے کے مطابق اس میں شربت لے لیں. 3 دن تک اس طرح اس کو صبح اور شام استعمال کریں. 3 دن کے بعد اس کو 1 ٹائم کر دیں. اتنا آپ اس کو لے لیں اور لینے کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں، ڈائریکٹ استعمال کریں. اور اس کو جو ہے 3 دن بعد پھر 1 ٹائم. اس سے یہ کہ کانسٹیپیشن کی شکایت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی اور اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا. ساتھ اس کے جو ہے اسپا بال کی بھوسی، کسی بھی کمپنی کی لینے سے کوئی ضروری نہیں کہ ہاش میں ہو، کوئی بھی کمپنی آپ کے پاس اویلیبل ہو، باہر کھلی ہوئی ملتی ہے. انڈیا کے علاوہ، انڈیا کی بھوسی اچھی نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی ہوتی، لیکن نہیں، کیونکہ ہماری یہاں کی یہ جو ہے بھوسی بہت اچھی ہوتی ہے. اسپا بال ہکس یہ آپ لے لیں. یہ ایک ساشا میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دراصل اس میں پورا 1 ٹیبل اسپون ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں ٹیبل اسپون اور ٹی اسپون کے حوالے سے ان کو تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پورا اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون ہوتا ہے. ٹیبل اسپون دراصل یہ ہے، یہ ٹیبل اسپون ہے. یہ فل آپ اس کو لے لیں کمپلیٹ، اس میں یہ شاشا نکلے گا اور یہ آپ جو ہے رکھ لیں. اس کو جو ہے اپنا پورے شاشا اس میں نکلا ہے، اس کو نیم گرم پانی میں، اس بھوسی کو نیم گرم پانی میں ڈیلی، دن میں کسی بھی وقت بھی لے لیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو استعمال کریں. اس کا یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے استعمال کریں، پھر 1 ہفتہ روک دیں، پھر اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، اس کو کنٹینیو رکھیں. بہت سارے فوائد ہیں، بہت اعلیٰ چیز ہے یہ تو اسپا بال کی بھوسی. اس کا استعمال رکھیں. یہ کولیسٹرول کو بھی اچھا کرتا ہے، اس کو مناسب مقدار میں رکھتا ہے. خون بھی پتلا رکھتا ہے. آنتوں کی جو کارکردگی اس کو بھی بہت اچھا بناتا ہے، ہاضمہ بھی بہترین کرتا ہے، اور قبض کی شکایت کو بھی نہیں دور ہونے دیتا، اور قبض کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے. جو آنتوں میں زخم ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے، اس لیے بہت بہترین ہے یہ چیز. اسپا بال کی بھوسی ہلکے نیم گرم پانی میں اس کو ڈال کے پورا استعمال کریں. دوسرا ایک میں سفوف بنانا بتا رہا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ. کلونجی لے لیں. کلونجی کی افادیت کے حوالے سے تو ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے فوائد رکھے ہیں کلونجی کے اندر. کلونجی لے لیں. سفید زیرہ لے لیں. سفید زیرے کے حوالے سے بھی تقریباً سبھی کو معلوم ہے، اس میں سفید زیرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں. یہ لے لیں. یہ ہے کالا نمک. یہ میرے پاس پسی ہوئی فارم میں سفوف کی شکل میں کالا نمک لے لیں. کالا نمک لے کر اس کو اس طرح سفوف بنا کے رکھ لیں. کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو کلونجی اور
सफ़ेद ज़ीरा, दोनों को हम वज़न, अगर आप 1 छटाक कलौंजी ले रहे हैं तो 1 छटाक आपको सफ़ेद ज़ीरा लेना पड़ेगा। दोनों को मिलाने के बाद इसको हामिन दस्ते में पीस लें या फिर ग्राइंड कर लें, दोनों को सफ़ूफ सा बन जाएगा। उसमें हस्बे ज़ायक़ा ये काला नमक ऐड कर लें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इसलिए इसका सफ़ूफ बना के पहले रख लें, फिर इसमें हस्बे ज़ायक़ा, ताकि उसका जायका बेहतर हो जाए। ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। काला नमक आप अक्सर देखते होंगे शरबत वगैरह पीते हैं बाहर, तो काला नमक उसमें ऐड कराते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। काला नमक की बड़ी अफादियत है हाजमे के हवाले से। मैदे की बीमारियों में इसका बड़ा अच्छा काम है, आंतों की तकलीफ में इसका बड़ा अच्छा काम है, ग़िज़ा को हज़म करने में बड़ा अच्छा किरदार है इसका। इसी तरह कलौंजी के हवाले से भी, कलौंजी कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है, कलौंजी जो है मोटा होने से भी रोकती है, कलर भी अच्छा करती है, स्किन को भी लिए भी बेहतरीन है, और ये एक तरह से समझ लें एंटीबायोटिक है तमाम तर बीमारियों का। अगर ज़ख्म हो जाए तो उसको भी बेहतरीन अंदाज में इसको कलौंजी जो है उस रिपेयर करती है। अच्छा होगा ये कि जब आप सफ़ूफ बना लेंगे इन दोनों का, फिर इसमें ये ऐड कर लेंगे तो इस शेप में सफ़ूफ आ जाएगा। ये सफ़ूफ इस शेप में आ गया। अब करना यह है कि इसने में आपने इसको एक ये टी स्पून है, मैंने आपको इससे पहले दिखाया था टेबल स्पून था, ये टी स्पून है। एक टी स्पून आपने ले लेना, एक टी स्पून ले लिया। लेने के बाद आपने करना यह है कि इसको 3 टाइम खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसको खा लेना। इससे ग़िज़ा भी हज़म होगी, कब्ज़ की शिकायत भी दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी दूर होगी, हाजमा भी अच्छा होगा, आंतों का वर्क भी अच्छा होगा, फंक्शन अच्छा होगा, मैदे का फंक्शन अच्छा होगा और ग़िज़ा को हज़म करेगा। इस तरह आप जिसको ले लेंगे तो इससे आप जो पेट की तकलीफ है ख़ासकर वो दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन और दीगर तकलीफ़ों के लिए तो आपको मैंने बताया ये भी ले जो है भुस्सी और ड्यूराफ्लैक ले लें सीरप, एबट कंपनी का। तो नाज़रीन ये आपके सामने इस ट्रीटमेंट को अपने तमाम उन ट्रीटमेंट के साथ करें जो मलाजमा की शिकायत में मुब्तला लोग हैं, एक्ने की शिकायत में, पिंपल, दाग, धब्बे, फेयरनेस के हवाले से जो बड़े कॉन्शियस है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मेरे पास कमेंट्स भी आए, मुझसे पूछा इस लिक्विड सिरप के हवाले से कि ये तो बहुत मीठा है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, डायरेक्टली पीने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मेरा उनको मशवरा है कि इसको नीम गर्म पानी में आधे गिलास में इसको ऐड कर लें, ऐड करके वो नीम गर्म पानी जो है वो जो होगा वो पी लें आप, इंशाल्लाह उससे बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ब्लड प्रेशर क्या है, ये शुगर वाले हजरात इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो है ये ब्लड प्रेशर वाले हजरात उसमें नमक ऐड ना करें। इन दोनों को तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन वो नमक इसमें जो है काला नमक ऐड ना करें। दो चीज़ों अपनी 2 तकलीफ़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस रहें, एक कॉन्स्टिपेशन, दूसरा यूरिन यानी पेशाब। कॉन्स्टिपेशन होगा उससे आपका कलर डल होगा, यूरिन में ख़राबी की वजह से और कॉन्स्टिपेशन की वजह से कलर डल होगा, पिंपल्स की शिकायत होगी, एक्ने की शिकायत होगी, मलाजमा की तकलीफ हो जाएगी, चेहरा ख़राब हो जाएगा, रंग डल हो जाएगा, फेयरनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन 2 चीज़ों के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। कॉन्स्टिपेशन का मैंने इलाज बता दिया यानी कब्ज़ का। यूरिन के लिए है कि यूरिन को टेस्ट करें, यूरिन यानी पेशाब को टेस्ट करें, उसमें देखें कि कोई ख़राबी तो नहीं है, जलन तो नहीं होती आपको पेशाब में, पेशाब का कलर देखें, उसको टेस्ट कराएं, हर महीने उसका DR कराएं, पेशाब का इलाज कराएं ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे, साफ़ सुथरी रहे। इन चीज़ों की वजह से स्किन जो है ख़राब होती है, डैमेज होती है। इन बीमारी ये रूट कॉज हैं उन बीमारियों की। बीमारियाँ उनसे तो बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, वो तो एक अलग डिस्कस है, लेकिन स्किन की बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, कब्ज़ का होना और यूरिन यानी पेशाब में ख़राबी का होना। ख़वातीन के मखसूस यहाँ में तकलीफ़ होती है, उनके उसमें बेकायदगियों की वजह से भी मुलाजमा की शिकायत हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन का मसला आ जाता है, हार्मोन्स बीमार हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जो है इसका ट्रीटमेंट कराएं। ख़वातीन अपने लेडी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, उनसे रुजू करें। नाज़रीन ये सारा इलाज आपके सामने है, इसको करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स हों, फीडबैक्स हों वो ज़रूर दें और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें दुआओं में याद रखें। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।